साथियों, अज गणतंत्र दिवस है। अज 72 साल हो गए ने जद कॉन्स्टिट्यूशन सी जिहड़ा संविधान सी ओह तैयार होया सीगा। संविधान नूं देश ने फॉलो करना शुरू किया सीगा ते अज 72 सालां दे विच ही किन्नियां सरकारां किन्नियां पार्टियां आईयां किन्नियां पार्टियां गईयां ते संविधान दे पहले पन्ने दे उपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, लोकां लई लोकां वल्लों ते लोकां द्वारा। पर अज 72 साल बाद भी लोग उस समय समय दी सरकारां तो ते पोलीटिकल सिस्टम तो ठग्या होया और लुटिया होया महसूस कर रहे ने। हर 5 साल बाद डेमोक्रेसी दा लोकतंत्र दा जिहड़ा कुंभ दा मेला है वो आउंदा, इलैक्शन आउंदियां ने। पोलीटिकल पार्टियां लीडर अपने नवे नवे चुनावी वायदे लैके नवियां लॉलीपॉप लैके नवियां झूठियां कसमां लैके वो लोकां कोल जांदे ने, अगली गल करदे ने। पिछला अपनी कारगुजारी बारे दसदा कोई नहीं हैगा, आपदा रिपोर्ट कार्ड लोकां दी कचहरी दे विच दसदा कोई नहीं हैगा ते नवे झूठे वादे दे नाल वो वोटां लैके फिर 5 साल लुट्टण दा लाइसेंस है जिहड़ा वो रिन्यू करा लैंदे ने। मैं मन के चलदा कि जे आपां सारे पेरेंट्स आ, जे एक 5-7 साल दे बच्चे तो लैके 15-17 साल तक जो बच्चा पढ़ता हुंदा है, जे ओदा रिपोर्ट कार्ड ओदे मापे मंग सकते हैं कि बेटा तू 1 साल दे विच तेरी की परफॉर्मेंस रही है, तेरी की कारगुजारी रही है, वो दस सानू। ते फिर लोग 5-5 साल जिन्होंने राज करने का मौका देंदे ने उन्हां दा रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मंगिया जाता हैगा। यह अज तक देश के इतिहास दे विच पहली बारी होया कि जब अज तो 2 साल पहला आम आदमी पार्टी दिल्ली दे विच लोकां दी कचहरी दे विच गई ते अरविंद केजरीवाल जी ने सीना ठोक के कहा कि जे मैं काम कीते ने तां मैनूं मेरे कामां दे आधार दे उपर वोट पाओ। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आपदा लोकां दे विच पेश किया ते अज गणतंत्र दिवस के इसे पवित्र दिहाड़े के उपर मैं तुहाडा अपना सुनाम दा परम सेवक, मैं अपना पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड है जिहड़ा वो मैं सुनाम हलके दे लोकां जिन्हां ने मेरी किस्मत लिखी है, जिन्हां ने मैनूं इन्ना वड्डा मान सत्कार बख्शिया है, मैं उन्हां दी कचहरी दे विच रखण जा रहा। और जिथों तक मेरे ध्यान दे विच है, यह शायद पहली बारी हो रहा होगा कि ओपोजिशन का कोई MLA सरकार ना होने के बावजूद भी आपका रिपोर्ट कार्ड है जिहड़ा लोगों की कचहरी दे विच उन्हां दे सन्मुख रखण लगे और हिक ठोक के आपदे 5 सालों के कामां दे आधार के उपर मैं आपदे हलके दे लोगों की कचहरी दे विच जाऊंगा, आपदे कामां दे आधार के उपर मैं वोट मंगनी है। मैं अगले जिहड़े वो साडा एजेंडा पार्टी का विजन पार्टी का ब्लूप्रिंट बड़ा क्लीयर है, वो लैके जावांगे, पर पिछले 5 सालों का लेखा जोखा है वो भी जरूर लैके जावांगे। मैं साथियों 5 साल पहला पार्टी मैदान दे विच कुद्दी, चाहे असी सत्ता दे विच नहीं आए, विरोधी धिर दे विच रहे, पर 2-3 चीज़ां खास तौर पर जिथे लोगों के मसले चुकण का सवाल है, क्योंकि इत्थों जिता के तुसीं विधान सभा दे विच भेजदे हो। सब तो पहला तो मैं तुहानूं अपनी विधान सभा की कारगुजारी है जिहड़ी उहदे बारे मैं जरूर दसना चाहूँगा। और मेरे कोले जे आपां पंजाब की गल कर लीए, पंजाब दे विचों मैं हरेक सैशन तो पहला लोगों को अपील करदा रहा कि तुहाडा कोई मसला है वो तुसीं मेरे सन्मुख लैके आओ। और सवालों के रूप दे विच आ मेरे को लिस्ट है, आ सारे सवाल ने, बहसां ने, डिबेट्स ने जिन्हां दे विच पार्टिसिपेट किया। जे गल कर लीए क्योंकि हैल्थ और एजुकेशन साडा प्राइमरी कंसर्न है, एजुकेशन के संबंध दे विच चाहे अनसेफ स्कूलों की गल कर लीए, चाहे स्टूडेंट टीचर रेशो की गल कर लीए,
ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਓ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਔਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਪੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੀਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਊ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਿੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲੇ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਰੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦਾ ਘਰ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਲੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ
ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਭਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਐਸਸੀਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੀਮੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ। ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ, ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲਾਏ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.25 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, MP ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੀ, ਇਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ
450 करोड़ रुपया बन के भगवंत मान जी तो शराब तो लोगों ने लै लेना ते ओदा लैके आउण दा मैं समझदा कि जिम्मेवारी जिहड़ी ओह मेरी बनदी है। इस तो इलावा साथियों सरकार आपदी जिम्मेवारियों तो कई बार भज जाती है। मैं अपने वालों जिहड़ा सोशल काम समाजिक काम आपदी जिम्मेवारी समझ के उन्हां तो भी कदे पिछे नहीं हटिया हैगा और उहदे तहत जिस दिन बने 3 महीने के अंदर अंदर डेंटल मैडिकल बासी जिहड़ी ऑन व्हील्स वो तैयार की जिहदे तहत 32,000 लोगों का असीं फ्री मैडिकल डेंटल का टेस्ट दवाइयां ट्रीटमेंट वो कर चुके हैं। हुण तक सेवा केंद्र खोलिया आपदे फादर भगवंत सिंह अरोड़ा की बरसी वाले दिन 3/7/2007 नूं ते अज तक 63,904 यानी कि तकरीबन 64,000 लोगों नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 64,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 10वें महीने तक जो मैं पहला रिकॉर्ड चेक किया उदो 2400 सी हुण 2700 लड़कियां नूं दिसंबर एंड तक जनवरी एंड तक असी 2700 लड़कियां नूं फ्री ट्रेनिंग है जिहड़ी सिलाई दी टोटली मुफ्त वो प्रोवाइड कर चुके हैं। तकरीबन 145 स्पोर्ट्स किट्स ने जिहड़ियां नौजवानों नूं नशे तो दूर रखण दे लई वो असी आपदे कोलों दे चुके हैं। जदों मैनूं सुनाम दे लोकां ने मौका दिता ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। 9 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਸਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣਵਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 76 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਏਐਨਐਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਔਰ ਸੁਨਾਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੜਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ तकरीबन 6200 लोगों दियां पेंशनां लाल कापियां दे काम दिड़बे हल्के दे लोग ने जिहड़े वो भी इत्थों करा के जाते रहे ने। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने वालों कोशिश की है कि जिन्ने लोगों के मुद्दे मसले ने और उन्होंने हल किया जाए और खास तौर के उपर क्योंकि सुनाम दे विच जिहड़ी प्यार दी सत्कार दी करप्शन फ्री गवर्नेंस दी जिहड़ा माहौल सीगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ 100% ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2000
2022 ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਾਊ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੰਬਰ 1 ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਾਰਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਕਾਰਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ 42,000 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ,
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਮੋਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ 30,000। 72,000 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ 72,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 72,000 42,000 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 30,000 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਜ ਘਰਾਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਜੇ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 22 ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ 17 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ 22 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੋਵੇਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੋਦਨੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 17 MF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਢ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1900 ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ SYL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਗਏ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ NDA ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ SY ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ 1978-70 ਦੇ ਵਿੱਚ, 78-79 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਸੈਂਟ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਊਗਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਚਿਪਸ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ 77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ LG ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ LG ਕੋਲੇ ਹੈ। LG ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਥੌ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੇ ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮੈਂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਊਗੀ।